اور وہ ہے نماز کا مسنون طریقہ. نماز کا طریقہ. تو نماز کا طریقہ کیسے ہے؟ اس میں 118 نمبر مسئلہ، اس میں ہم تھوڑی سی چاہیں گے چیز ڈیٹیل بیان کرنا. نماز کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے، نماز کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو میں لازماً چاہتا ہوں کہ سبھی کو معلوم ہو، تاکہ ہم نماز کا طریقہ جب معلوم کریں تو اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ یہ کیسے ہے اور وہ کیسے ہے. سمجھے نا؟ اس سے پہلے تھوڑی سی چند اس کی انٹروڈکشن کہہ لیجیے کہ تاکہ ہم کو تھوڑا سا پتہ ہو پہلے کہ یہ چیزیں ہمیں کیسے کرنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک حدیث لڑ کر میں لکھی اوپر، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، بلکہ ایک دفعہ آپ نے ممبر پر چڑھ کے نماز پڑھی. ممبر آپ کا یہ نہیں ہوتا، ممبر کھلا ہوتا تھا، اوپر ہوتا تھا، اس کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھی. کس لیے؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اور صرف نماز نہیں بلکہ آپ ہر چیز، حج کرنے گئے تھے، حج کے حوالے سے بھی آپ لوگ بتا فرماتے تھے کہ مجھے دیکھو میں حج کیسے کر رہا ہوں، حج کے حوالے سیکھو مجھ سے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا. سمجھے نا؟ وہ سکھانے کے لیے اپنی احادیث سے باتوں سے بھی سکھاتے تھے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور پریکٹیکلی طور پر بھی پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتے تھے. لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھتے سبھی لوگ دیکھا کرتے تھے. اور ان کے صحابہ کرام، بعض صحابہ، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کی ایک ایک چیز کو دیکھیں، آپ کی ایک ایک چیز دیکھیں کہ آپ یہ چیز کیسے کر رہے ہیں. اور یہی ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے. اگر فرض کرو کوئی عالم دین ہے جس کی نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہے، آپ دیکھو کہ وہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، کون عبادت کا کام کر رہا ہے، دیکھو کہ کیسے کر رہا ہے تاکہ آپ سیکھو. تو یہ طریقہ ہے دین کو سیکھنے کا. تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اسی لیے تھا کہ آپ تاکہ لوگوں کو اللہ کا دین پریکٹیکل کر کے دکھائیں، ویسے بھی سکھائیں اور پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں. تو نماز کا آپ جسے بتایا ہے ویسے بھی نمازیں پڑھتے تھے، اور بعض اوقات اسپیشل طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو اسی ماتے آپ صلو، ایسے نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. تو مذکورہ حدیث میں اس بات کی تاکید ہے کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. اگر آپ کے طریقے پر نماز نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. آپ کہیں گے کہ نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اگر میں اپنے طریقے پر پڑھ لوں جو میرے ذہن میں ہے، میری مولوی نے کوئی طریقہ بتایا اس پر پڑھ لوں تو نماز نہیں ہوگی. ہاں، نماز نہیں ہوگی. آپ کے سامنے حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سنت کے خلاف نماز پڑھ کے جاری لگا. نماز اسے پڑھی ہے لیکن سنت کے آپ کے طریقے پر نہیں تھی. جلدی جلدی سے نماز پڑھتے ہمارے بعد میں ایسے اس نے نماز پڑھی. تو نماز پڑھ کے جب جائے لگا تو اس نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. ذرا غور کیجیے حدیث پر. اب کیا فرمایا کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تمہاری نماز میں کوئی کمی ہے، تمہاری نماز یہ نماز ہے ہی نہیں. اسے پھر اسی طرح پڑھ لی جس سے پہلے پڑھی تھی. آپ نے پھر اس کو یہ فرمایا کہ لوٹ کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعوں سے ایسا کیا، تینوں بار آپ اس کو یہی حکم دیتے رہے کہ لوٹ کے نماز پڑھو. اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اسی طرح سے نماز پڑھنا آتی ہے، آپ مجھے سکھائیے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. اب بھائیو، یہ ہے بات کو معلوم کرنے کا طریقہ. ہمارے کو ادھر بھی ہمارے یہاں ایسے پڑھتے ہیں، ہمارے ایسے پڑھتے ہیں بس. نہیں، اسے یہی کہا. اس نے کہا کہ مجھے تو اس طرح کی نماز پڑھنا آتی ہے، آپ مجھے سکھائیے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. آپ نے پھر اس کو شروع سے آخر تک نماز کا طریقہ بتایا کہ کیسے پڑھنا ہوتی ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اب اس آدمی کی نماز جب سنت کے مطابق نہیں تھی
तो आपने कहा कि तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं, ये नमाज है ही किसी से। और यहाँ पर हमें बहुत ही खतरनाक चीज़ का पता चलता है कि इबादत अगर अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर नहीं तो वो इबादत है ही नहीं। समझे ना, वो इबादत है ही नहीं, उसका इबादत का अल्लाह के यहाँ कोई एतबार ही नहीं, किसी खाते में नहीं। बहुत अहम चीज़ समझने वाली। हमारे पास वो कहते हैं भाई जिस तरह पढ़ लो ठीक है, अल्लाह कबूल करने वाला है, तो अल्लाह ने आप सबको क्यों भेजा? अगर जिस तरह पढ़ना है पढ़ लो, फिर अल्लाह कहता है ठीक है नमाज पढ़ो, जिस तरह बात दिन में पढ़ो, मुश्किल नहीं थी। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसलिए था क्या, ताकि आप लोगों को चीज़ें सिखाएं। तो हम अगर आपका तरीका नहीं अपनाएंगे तो फिर आपके आने का मकसद क्या हुआ? तो बड़ी अहम बातें हैं समझने वाली है। इसलिए इस हादसे से पता चला कि नमाज जब तक सुन्नत के मुताबिक ही नमाज नहीं होगी। और अफसोस ये है कि हमारे बहुत से लोगों का ये हाल है कि सिर्फ बड़ों को देखा जिस तरह नमाज पढ़ते हुए, बस्ती मोहल्ले में मस्जिद में देखा नमाज पढ़ते हैं, उस तरह नमाज पढ़ रहे हैं। यानी आप भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दी, आप बैठे हो नमाज का तरीका सीखने के लिए, और सीखना चाहिए। वरना अगर आपसे पूछ लिया जाए अभी तक आप मेरा नमाज़ें पढ़ते चले आ रहे हो बचपन से लेकर, ये नमाज आपने कहाँ से सीखी? हाँ जी, कहाँ से सीखे आपने नमाज? मुझसे तो आप सीख रहे हो ना, इससे पहले कहाँ से? बड़ों से। हाँ, बड़ों से। कि जिस तरह बाप पढ़ता था, कुछ चचा मामू पढ़ते थे, वो पढ़ते थे, आप पढ़ रहे, समझे ना? अच्छा, उन्होंने कहाँ से आपको सिखाई? अपने बड़ों से। हाँ जी, समझे ना? तो ये सिलसिला चला है। हालांकि जब हदीसें मौजूद हैं, नबी के वसल्लम एक एक चीज मौजूद है कि आप ये चीज कैसे की, एक एक चीज मौजूद है। तो अब बड़ों से जो तरीका सीखा उस पर नमाज पढ़ रहे हैं तो क़यामत के दिन जब पता चले अगर किसी को कि भी ये तरीका तो नबी के साहब का तरीका नहीं था, फिर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट पूरा साल पढ़ता रहा किताबें, बड़ी मेहनत की, किताबों से बार याद कर ली, रटा लगा लिया। जब इम्तिहान देने गया तो वहां पर सवाल कुछ और ही थे जो उन किताबों में से नहीं थे। तो पूछे तो ये किताबें मैंने जो पढ़ी क्या थी? उसको अगर बता दिया गया कि ये तो सिलेबस की किताबें नहीं थी, जो तुम किताबें पढ़ते रहे थे ये तो सिलेबस की किताबें नहीं थी, ये तो और किताबें थी भाई, तुम्हें किसी ने ऐसे पकड़ा दी ये पढ़ो। आजकल हो रहा है ऐसा, आजकल ऐसा हो रहा है। तो किसी ने ऐसे कह दिया कि ये किताब पढ़ लो तुम्हारे पास हो जाओगे। लेकिन जब वो इम्तिहान में गया पता चला कि जो किताबें पढ़ता रहा था वो तो सिलेबस की किताबें नहीं थी, तो उसका हाल क्या होगा? फेल हो जाएगा। हाँ, फेल हो जाना तो बड़ी बात नहीं, मुश्किल नहीं, दोबारा फिर एक साल सिलेबस की किताबें ढूंढेगा, उनको पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। ये तो दुनिया के फेल पास मामला मसला मतलब बड़ा मसला नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन जो फेल हो गया भाई उसके लिए कोई चांस नहीं है। दुनिया के अंदर चांसेस हैं, दुनिया के अंदर बड़े चांसेस हैं। ना भी पास हुआ, स्कूल छोड़कर अपना कोई काम जाके कारोबार शुरू कर दे, मुश्किल नहीं है, होता है ऐसा। और बहुत से लोगों ने किया प्रोग्राम में से, समझे ना? तो लेकिन क़यामत के दिन कोई चांस नहीं है। क़यामत के दिन जो करके आए हो बस वही है। सही है तो ठीक है, नहीं सही तो गलत है, तो रिजेक्ट है। और अगर रिजेक्ट है तो फिर क्या है? अमल खराब है, अमल नहीं है, अमल ठीक नहीं है तो कहाँ जाएगा? आपको जन्नत को जाएगा। बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमें अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को सीखने की जरूरत है तो अल्लाह का दीन है। दुनिया के काम उल्टे सीधे जैसे भी कर ले, ठीक है, कोई नुकसान हो जाएगा, हमारी नुकसान हो जाए, किसी और का नुकसान कर देंगे, समझे? होता चलता सारा कुछ। कभी एक बार गलत किया, दूसरी बार सही भी कर लेंगे। लेकिन ये दुनिया के छोटे मोटे मामला हैं, नुकसान हैं। लेकिन क़यामत के दिन जिसको पता चला कि वो जिस दीन पर चलता रहा था वो तो दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं था, आपका तरीका नहीं था। नमाज का तरीका हो या अकीदा हो, कुछ भी हो, तो वहां पर भाई उस अमल को ठीक करने का कोई चांस नहीं है। ये है जो खतरनाक चीज है, हमें इसे समझने की जरूरत है। इससे हमको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमें
اللہ کے دین کو سنت کے مطابق سیکھنے کی کس قدر ضرورت ہے. اور سب سے بڑی چیز نماز ہے. ہاں روزے بھی ہیں لیکن سال میں ایک بار آتے ہیں. اگر ان کو بھی سیکھنا چاہیے, جب آئے پتہ ہونا چاہیے روزہ کیسے رکھنا ہے. حج بھی ضروری ہے, فرض اسلام کا رکن ہے, لیکن زندگی میں ایک بار ہے. ہاں جب جائیں گے ٹھیک سیکھ لیں, 2 گھنٹے بیٹھیں گے, آج کا طریقہ سے عادت پتہ چل جائے گا کیا ہو. لیکن لوگوں بھی علم نہیں کرتے, لوگوں بھی نہیں سیکھتے. زندگی میں ایک بار حج کرنا ہوتا وہ بھی ایسے ہی, جس طرح بتایا نا کہ نماز کہاں سیکھی, بڑوں سے, بڑوں نے کہاں سیکھی, بڑوں سے. حج بھی ایسے ہوتا ہے, جسے پہلے حج کیا ہوتا ہے اس اپنے آگے لگا لیتے ہیں, وہ معلوم بن جاتا ہے. اسے کہاں سے سیکھا ہوتا ہے, اسے بھی کسی کو اپنے آگے لگا ہوتا ہے. ایسے جانتے جس کو کہتے ہیں مکھی میں مکھی مارنا, وہ کہا بھائی تم اتنا لاکھوں کا خرچہ کر کے جا رہے ہو, زندگی میں ایک بار جا رہے ہو, سیکھ لو بھائی اس کو. صرف 2 گھنٹے آدمی بیٹھے نا حج کے احکام کو سیکھنے کے, یاد ہو جائے پتہ چل جائے کہ کیا ہے. لیکن اتنی سی فرصت نہیں ہے, اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی. لیکن چلو وہ تو زندگی میں ایک بار, یہ تو 5 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے نماز, 5 مرتبہ. اپنا کام چھوڑ کر, نیند چھوڑ کر, سمجھے نا, گرمی میں سردی میں مسجد میں آتے ہو, سب کچھ برداشت کرتے ہو, اللہ سے نیکی لینے کے لیے, اجر لینے کے لیے, اور بعد میں پتہ چلے کہ سارا جو کیا تھا وہ سارا خراب تھا, وہ تو صحیح تھا نہیں. تو کتنی بڑی نقصان کی بات ہوگی. اس لیے بھائی, اور ہمیں مشکل نہیں ہے کہ دیکھیں اپنے کورس جو چل رہا ہے تقریباً 2-3 مہینے کا کورس ہے, اور ہفتے میں 1 گھنٹے کی کلاس. صرف اتنا سے آدمی آ کے بیٹھ لیں, چیزوں کو پڑھ لیں, پتہ چل جائے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. تو خیر, تو بات کر رہے تھے کہ ہمارے بہت سے لوگ کا یہ حال ہے. تو اس کو سب سے زیادہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے اس زمانے کے سب سے بڑے جو فقیہ گزرے ہیں, فقیہ العصر, ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کی 2 بڑی شرطیں ہیں. عبادت کے قبول ہونے کی 2 بڑی شرطیں ہیں. عبادت اللہ کے لیے خالص ہو, اس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا نہ ہو, ہم سبھی جانتے ہیں کہ شرط ضروری ہے. اور دوسری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. عبادت جو ہے, جو روزہ ہے, نماز, کچھ بھی ہے, آپ کی سنت کے مطابق ہو, جس کا تقاضا ہے کہ ہم لازماً معلوم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرو. قائم کرنے کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہو, نماز سنت کے مطابق ہو, آپ سنت کے طریقے پر ہو. اسی طرح یہ بھی کہ آپ دیکھو گے نماز کے اس طریقے میں کہ ایسے مسئلے نظر آئیں کہ جس میں اختلافات ہوں گے. آپ کچھ کر رہے تھے, یہاں پر کچھ اور طریقہ آپ کو نظر آئے ممکن ہے, کوئی ایسی چیزیں ہوں گی. ان میں ہمارا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک عالم کچھ کہتا ہے, دوسرا عالم کچھ کہتا ہے. آپ پاکستان انڈیا میں آپ کو کچھ طریقہ دیکھا ہوگا, یہاں آپ اور طریقہ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کے اختلافات اگر ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور خاص طور پر دین میں اختلاف, اس کا حل کہاں سے لینا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ یہ دیکھیے آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی, اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ تمہارا دین کے کسی مسئلے پر کوئی اختلاف ہو, کسی مسئلے میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے, اس کا فیصلہ کہاں سے لینا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ سے فیصلہ کیسے لے گے؟ اللہ کے قرآن سے. قرآن موجود ہے, اللہ نے کیا فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیسے لیں گے؟ آپ کی سنت سے, آپ کی حدیثیں موجود ہیں. یہ ہے وہ طریقہ کہ جس میں ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, آپس کے ہمارے بھی اختلاف ختم ہو جائیں گے, اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور اللہ کے یہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے. سمجھے نا؟ لیکن اگر ہر کوئی بھی میرا فرقہ یہ ہے, تمہارا فرقہ وہ ہے, ہر کوئی اپنی اپنی بات پر اٹکا رہے, تو نہ تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم قرآن و سنت پر چل سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو طریقہ دیا ہے, اختلاف ہوتے ہیں, شروع سے ہوتے چلے آئے, لیکن ان اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا حل قرآن و سنت سے ہے. اللہ کے قرآن میں کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہے, حل ہو جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ جسے ہمیں اشد ترین ضرورت ہے اس کو معلوم کرنے کی. اچھا,
تو یہ تھی چند چیزیں جو نماز کا طریقہ بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا تھا جو سامنے رکھنا کہ اختلافی مسئلے بھی آئیں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں صحیح حدیث کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اور ایسے مزید اس کے علاوہ سبھی بھائی ذرا غور سے سنیں، کسی مسئلے پر آپ کو کسی طرح کا کوئی اعتراض ہو بھی یہ تو یہاں تو مسئلہ آپ ایسے کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسے بتاتے ہیں، بالکل بغیر کسی جھجک کے آئیے بات کریے انشاءاللہ، تاکہ ہم اس مسئلے میں یعنی اس کو واضح کریں کہ اس میں کیا ہے، سمجھے نا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی چیز میں دل میں ایسے نہیں اٹھ جائے کہ یہاں پر انہوں نے کیا بات کرتی ہے، ہمارے یہاں پہ ایسے ہوتا تھا، ہمارے یہاں پہ ایسے کہتے ہیں، کسی مسئلے میں بھی آپ کے دل میں کس طرح کی کنفیوژن ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے پاس ہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی مسئلے میں کوئی دلیل ہے تو ہم بھی سننے کے لیے تیار ہیں، سمجھے نا۔ فرض کریں کہ کسی مسئلے میں آپ دیکھتے ہو کہ یہ آپ نے ایسے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے یہاں ایسے کرتے ہو اور ہمارے یہاں اس کی دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے بتائیے، ممکن ہے ہم غلط ہو، کیونکہ دین سیکھنا سکھانا ہم سبھی کا فرض ہے اور ہم سبھی اس لیے بیٹھے ہیں۔ اسی میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو جو مجھے معلوم ہے، مجھے اس کو بتائیے، مجھے اس کا علم ہو، تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ کھلے دل کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، نماز کا طریقہ ہو یا جو بھی دین کے مسائل ہو ان کو اس انداز سے لیں تاکہ ہم صحیح طریقے تک پہنچ سکیں۔ اب ہم آتے ہیں نماز کا طریقہ شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ 119 نمبر مسئلہ میں تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، جو نماز شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں، نماز شروع کرتے ہوئے جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس سے نماز شروع ہوتی ہے، تحریم یعنی حرام ہو جاتی ہے آپ کا ہر چیز، بات چیت، کھانا پینا، ہر چیز، اب آپ جو ہے نماز کے اوپر، اسی تحریمہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اس تکبیر نے باقی ساری چیزیں حرام کر دی، اب آپ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو یہ تکبیر تحریمہ، تو اس سے نماز شروع ہوتی ہے اور یہ نماز کا رکن ہے، رکن کے معنی فرض ہے۔ تقریباً تکبیر تحریمہ نہیں کہیں پر بات شروع نہیں ہوئی ہے، نہیں نماز میں سے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلومات فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی کرتے نماز کے لیے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صفیں سیدھی کرتے اور جب سے صفیں سیدھی ہو جاتی تو کیا کہتے؟ پھر کبرا، تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے۔ پہلے صفیں سیدھی کرواتے ہماری، ہم نے بتایا تھا امامت کے مسائل میں کہ امام کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ صفیں سیدھی کرنا، امام کا فرض ہے صفیں سیدھی کروائے، لوگ حکم دیں، اور جب صفیں سیدھی ہو جائے تو آپ آتے ہیں کہ پھر آپ اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی حدیث ہے، مانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بسم التکبیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے یعنی اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سبھی اس پر متفق ہیں، لیکن صرف ایک تھوڑی سی چیز ہے یہاں پر بتانے والی کہ ہمارے یہاں بعض لوگ اللہ اکبر کہنے سے پہلے بھی کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قبلہ کی رخ دو رکعت، کیا کریں؟ امام کے پیچھے اور 4 رکعت فرض وقت عشاء، ہاں، وقت عشاء کا 4 رکعت فرض امام کے پیچھے، آگے نہیں۔ تو اب یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر، نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے، کیسے کی ہے؟ اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ آپ نماز شروع کرتے ہو کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، بس، اس سے پہلے کچھ نہیں کہتے تھے، اس سے پہلے زبان سے کچھ بولتے نہیں تھے، تو نیت پھر کہاں ہوتی تھی؟ دل میں۔ نیت ہوتا ہے ارادہ، نیت ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ آپ نے کھانا کھانے کا ارادہ کیا دل میں، نیت میں، وہ نیت ہے آپ، ہاں تو کیا کھائیں گے؟ وہ آپ کے دل میں کیا کھانا ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سمجھے نا؟ ایسے ہی عبادتوں کی نیت بھی ہے، روزے کی نیت ہو، نماز کی نیت ہو، دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فرض ہے، سنتیں ہیں، نفل ہے، سمجھے نا؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے
आदमी ऐसे ही बेधड़क खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों खड़ा, किस लिए खड़ा हूँ। ये गलत है। दिल में नीयत का होना कि मैं क्यों खड़ा हूँ, किस नमाज के लिए खड़ा हूँ, समझे ना, फर्ज है ये, सुन्नत है, दिल में होना जरूरी है, लेकिन ज़बान से बोलना सुन्नत नहीं है, ज़बान से कुछ कहना सुन्नत नहीं है। तो इसलिए नमाज शुरू होती है अल्लाह अकबर तकबीर से। अच्छा, उसके बाद 120 नंबर मसला में तकबीर तहरीमा के साथ ही रफ़्उल यदैन करते हुए कंधों के या कानों के बराबर हाथ उठाना सुन्नत है। जब तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाह अकबर, तो साथ क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं। हाथ कहाँ तक उठा रहे हैं, दो आपके सामने तरीके थे, कानों के बराबर भी उठा सकते हैं और कंधों के बराबर। कंधे ये आप कंधे हैं, कंधों के आगे रखिए या कानों के बराबर। कानों को छूना है, हाँ, कानों को छूने की कोई हदीस नहीं आती, सिर्फ ये आता है कि आप सब जब नमाज शुरू करते हैं तो अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर या कानों के बराबर उठाते थे, जिस तरह से बुखारी मुस्लिम की हदीस आपके सामने पेश की गई है तो अब्दुल्लाह इब्न उमर की, कि मैंने देखा कि जब नमाज के लिए खड़े होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं ताकि कंधों के बराबर, कंधों तक पहुंच जाते हैं, तो कंधों के बराबर ऐसा। और इसी तरह मालिक इब्न हुवैरिस की हदीस है कि उसमें तकबीर तहरीमा कहते हुए कानों के बराबर हाथ उठाते हैं, तो इसलिए दोनों तरह हाथ उठाना जायज़ है, कानों के बराबर उठा ले, कंधों के बराबर उठा ले, दोनों ही तरह जायज़ है। और मालिक फरमाते हैं कि रुकू करते हुए भी और रुकू से उठते हुए भी आप ऐसा करते थे, और आगे आएगा इंशाअल्लाह सही मुस्लिम की हदीस। और यही तरीका हज़रत अली ने, हज़रत अबू हुरैरा ने, सहाबा ने रिवायत किया है, 30 से ज़्यादा सहाबा ने रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि तकबीर कहते हुए, अल्लाह अकबर कहते हुए साथ हाथ उठाते थे। अच्छा जी, हत्ता कि अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में आता है कि जो ये हाथ ही उठाता तो उसको कह कर मारते थे, यानी एक सज़ा के तौर पर, तो तुम ये क्यों नहीं करते। और अल्लाह तकबीर तहरीमा के साथ हाथ उठाना, इसमें किसी का इख्तिलाफ इसलिए कहते हैं कि हाथ उठाना चाहिए, लेकिन उठाने कैसे, इसमें जो थोड़ा सा लोग गया, यानी कि मुख्तलिफ तरीके हैं। जो सुन्नत तरीका है हाथों की हथेलियाँ, आगे अगला भी ले लें कि हाथों की हथेलियाँ किबला की तरफ हो और कंधों के बराबर हो या कानों के बराबर हो, इस तरह से हाथ उठाने। अच्छा, नमाज में हाथ उठाने का फ़ायदा क्या है, इसके 3 फ़ायदे लिखे हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु की सुन्नत की इत्तिबा है, और जब हमें पता चले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो हमें फ़ौरन करना चाहिए, समझे ना। जिसको आपसे सच्ची मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपकी सुन्नत मालूम हो तो फ़ौरन उस पर अमल करें। अल्लाह की ताज़ीम का इशारा है, हाथ ऊपर अल्लाह की ताज़ीम का इशारा, और अल्लाह और बंदे के दरमियान पर्दा हटा देना है, अल्लाह और बंदे के दरमियान पर्दा हटाने का भी उसका इशारा है। ये उलमा ने इसकी फ़ायदे बयान किए हैं। 122 नंबर मसला में रफ़्उल यदैन, हाथ उठाना तकबीर कहने के साथ या उससे पहले या बाद सभी तरह जायज़ है। आप पूछेंगे कि तकबीर कहने के साथ हाथ उठाऊं या पहले तकबीर करूं फिर उठाऊं या पहले हाथ उठाऊं फिर तकबीर कहूं, तीनों तरह ही जायज़ है, तीनों तरह ही सुन्नत है। यानी चाहे तो तकबीर हाथ उठा के साथ ही तकबीर कह लें, तकबीर कह के फिर हाथ उठा लें, या हाथ उठा के फिर तकबीर कह लें, तीनों तरह ही जायज़ है। सही बुखारी में इब्न उमर और मालिक इब्न हुवैरिस से मरवी है कि हाथ उठाते वक्त हथेलियों का रुख किबला की तरफ होना चाहिए, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है कि हाथ उठाते तो हाथ उठाते तो उंगलियां सीधी और हथेलियों का रुख किबला की तरफ होता। जी अच्छा, 123 में तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों से कानों का छूना पकड़ना सुन्नत से साबित नहीं है। हमारे बाद लोग कानों को छूते हैं, ऐसे पकड़ते हैं बाल, तो ऐसी चीज़ें सुन्नत नहीं है। इसी तरह हाथ सिर्फ सीने तक उठाना भी सुन्नत के खिलाफ है। बात क्या करते हैं, ऐसे बाद हाथ उठाने का तरीका क्या होता है, ऐसे ऐसे हाथ, तो ये भी तरीका सुन्नत नहीं है। सुन्नत जो है वो ये है, या कानों के बराबर या कंधों के बराबर। आगे 124 नंबर मसला में क़याम में हाथ बांधने के बारे में 3 तरह की कैफियतें साबित हैं। कैफियत और तरीके, हाथ कैसे बांधेंगे, हाथ 3 तरह सुन्नत से तरीके साबित हैं। देखिए यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ सुन्नत में आई है सभी बताएं, और हमें मालूम होना चाहिए। हमारे बाद लोगों का तरीका होता है कि सिर्फ एक ही तरीका बताना है, बस एक ही चीज़ बताना है, और फिर उसका नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि कहीं पर आदमी अगर कोई दूसरा तरीका देख ले तो ये क्या कर रहा है,
समझे, परेशान हो जाता है। इसलिए जब मालूम होगा ना कि ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, तो पर परेशानी नहीं होगी। इसलिए मालूम होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ बांधते थे तो आपके हाथ बांधने के 3 तरीके थे जिसको आपके सामने दिए हुए हैं। दायां हाथ बाएं बाजू पर रखा जाए, दायां हाथ बाएं बाजू पर। लगता खड़ा होना पड़ेगा मुझे। जी हाँ, एक तरीका क्या है, ये दायां हाथ है, ये बाएं बाजू, तो दायां हाथ बाएं बाजू पर। ये सही बुखारी की हदीस है। साहिब निसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि सुन्नत ये है कि जब आदमी नमाज में खड़ा हो तो दायां हाथ बाएं बाजू पर रखे, बाजू पर रखे। एक तरीका ये है हाथ रखने का। दूसरा तरीका क्या है कि दायां हाथ बाएं कलाई पर, बाएं हाथ की कलाई पर, ये दायां हाथ, ये कलाई जहां पर आप घड़ी बांधते हो ये कलाई होती है, तो दायां हाथ बाएं कलाई पर रखना, कलाई यहाँ पर इस पर रखना। और तीसरा तरीका क्या है, ये सही मुस्लिम की हदीस वाले की। तीसरा तरीका ये है कि दायां हाथ बाएं हाथ की हथेली होती है, ये हथेली का अंदर का हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है, तो इस तरह से हथेली को हथेली पर रखना। तो कौन से तरीके हो गए, ये तरीका है हथेली को हथेली, दूसरा कलाई पर और तीसरा बाजू पर। ये तीनों तरीके आप देख रहे हैं सही बुखारी की, सही मुस्लिम के और सही हदीसों से साबित है, समझे ना। तो इस तरीके से तीनों। अच्छा, हाथ बांधने का फायदा क्या है, नमाज में हाथ बांध के खड़े होना, इसका फायदा क्या है, अल्लाह के सामने आजिज़ी का। पहली बात तो सुन्नत है अल्लाह के सामने की सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या अल्लाह के नबी की सुन्नत है, समझे। और जिसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है ना, उसको पता होता है कि अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करना कितना जरूरी है। और दूसरी चीज अल्लाह के सामने आजिज़ी का। आप देखो किसी बड़े आदमी के सामने खड़े होते हो हाथ बांध कर, लोगों के सामने हाथ बांध कर खड़े, सबसे ज्यादा जिसके सामने हाथ बांधने की जरूरत है अल्लाह की जात है, समझे ना। अच्छा, उसके बाद क़याम में हाथ कहाँ रखे जाए, 125 से मदरसा है कि जब आप खड़े हो नमाज में तो हाथ कहाँ रखिए। तो हाथ बांधने का था ना, हाथ रखने कहाँ पर है, सीने पर, सीने से नीचे, नाफ के नीचे, सीधे छोड़ने हैं या पीछे बांधने हैं। अच्छा, आइए इसकी तरफ देखते हैं। इसके मुताल्लिक हदीसों के अंदर थोड़ा बहुत कमजोरी है, लेकिन जो सबसे सही हदीस इस मौजू पर वो क्या है, तवाल इब्न हुजर फरमाते हैं सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवज़अ यदहु युमना अला यदिही युसरा अला सदरिही। ये रेड कलर में ऊपर जो हदीस आप सब पढ़ रहे हैं, वाइल इब्न हुजर ये वो सहाबी हैं कि जो यमन से आए थे और आप सब के आखिरी जो दुनिया के दिन थे उसमें आपके साथ रहे थे, आपके साथ रहे थे। और उनकी कोशिश थी कि आपकी एक एक चीज को नोट करें। इनका टाइम आपके साथ ज्यादा नहीं गुजरा, थोड़ा टाइम गुजरा है, लेकिन जितना टाइम गुजरा है उन्होंने आपके एक एक चीज को नोट करने की कोशिश की। कहते मेरी कोशिश होती थी कि आपको देखूं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये वो साथी है। मैं कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ी तो मैंने क्या देखा कि आप सब ने अपना दायां हाथ बाएं, इनके बाएं हाथ के ऊपर रखा, दाएं हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा। कहाँ रखा, अला सदरिही, सीने पर, सीने पर रखा। तो जिस तरह बताया है कि जो हाथ बांधने की हदीस ने कहा बांधो, उसमें सभी में थोड़ा बहुत कमजोरी है, लेकिन सबसे सही हदीस ये है। एक तो ये, दूसरी अभी हमने जिक्र किया है सही बुखारी की एक हदीस, उसमें क्या था, साहिब निसार के साहबी हैं, उन्होंने फरमाते हैं कि सुन्नत ये है कि दाएं हाथ बाएं बाजू पर रखा जाए। अच्छा, बाजू पर रख के देखिए कहाँ जाएगा हाथ, आपके सामने हाथ रखा होगा, ऊपर नहीं गया, बस बाएं बाजू पर रखे। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ ये सीधा सीने के ये रखा। तो ये है कि जो सबसे सुन्नत के मुताबिक चीज मालूम होती है। अच्छा, उसके बाद बाद लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बाद लोग बिल्कुल नाफ के नीचे बांधते हैं। ऐसे नाफ के नीचे के हवाले से देखिए जरा, इमाम इब्न हमाम अहनाफ के बड़े उलमा में से उनकी वगैरह किताबें हैं, उनकी रिसर्च है कि सीने के लिए अपने नाफ के नीचे बांधने वाली हदीस जो है सबसे ज़ईफ हदीस है। ज़ईफ हदीस से आपको सब बताया कि ज़ईफ हदीस होने का माना क्या होता है।
क्या होती है ज़ईफ़ हदीस? कौन बता सकता है? हाँ? ये आप वसल्लम से साबित नहीं। कि जो आपसे साबित ना हो। आपसे साबित होने का माना कि जो जिन्होंने हदीस को रवायत किया है ना, रावियों का जो सिलसिला है उसमें कोई रावी कमजोर था, समझे ना? ऐसी तो ज़ईफ़ हदीस होने का माना कि जो हदीस आपसे साबित नहीं है। तो हम आते हैं, ये इमाम इब्न हम्माम नाफ के बड़े उलमा में से है, उनका फरमान है कि नाफ के नीचे बांधने वाली हदीस सबसे ज़ईफ़ हदीस है। और जब सबसे सही है, क्या फरमाते हैं कि सबसे सही जो है सीने वाली, सीने पर बांधने वाली, या सीने से थोड़े नीचे हो जाए, तो ये है जो सुन्नत तरीके से मालूम होता है। अच्छा जी, जबकि क़याम में हाथ खुले छोड़ना ये सुन्नत में बिल्कुल नहीं, किसी हदीस में नहीं, ना किसी सही में ना ज़ईफ़। हाथ खुले छोड़ के खड़े होना तो ये बिल्कुल भी कहीं पर किसी हदीस में सिरे से नहीं है, समझे ना? अगर बात लोग करते हैं लेकिन इसकी कोई दलील बिल्कुल नहीं है। और पीछे बात देखी, वो तो आज तक नहीं देखी और ना किसी को देखा ऐसा करते हुए। अच्छा आगे चलते हैं। कुछ जो लोग करते हैं ऐसे ही, लेकिन इधर ले आते हैं। सीना देखिए, सीना कहाँ पर है? ये सीना है, सीना ये नहीं है, सीना नीचे है। हाँ, सीने को देखिए, सीना कहाँ पर? हाँ, ये तरीका भी गलत है, जो यहाँ पर बात है ना, इस तरीके से गलत है, ये तरीका भी गलत है। आप छोड़ के तो अहले तशरीह पढ़ते हैं। हाँ, कोई जो नहीं, मालकी भी पढ़ते हैं, मालकी मसले के लोग हैं, वो भी कहते हैं कि उनके यहाँ भी हाथ छोड़ के पढ़ना, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने की कोई हदीस नहीं, बिल्कुल सही, ना कोई सही ना कोई ज़ईफ़। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पहले हमने फ़ुलैल का जिक्र किया, वो भी आगे आएगा मसला, अभी हाथ बांधने का जिक्र किया है, और भी कई मसले आएंगे कि जिन मसलों में हमारे यहाँ को थोड़े बहुत इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, समझे ना? तो देखिए, ये इख्तिलाफ़ात आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने चले आ रहे हैं, समझे ना? अइम्मा किराम के ज़माने से लेकर चले आ रहे हैं, बल्कि मुमकिन है कि सहाबा किराम के दरमियान भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों के अंदर इख्तिलाफ हो, लेकिन इन इख्तिलाफात की वजह से उनके दिल एक रहते थे। इन इख्तिलाफात के बावजूद उनके दिल एक होते थे, दिल में इख्तिलाफ नहीं होता था। हाँ ठीक है, किसी ऊपर बांध दिया, किसी नीचे बांध दिया, किसी ने फतेह की, किसी ने नहीं की। अगरचे हमें चाहिए क्या कि जब एक सुन्नत मालूम हो जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, तो हमें उसको अमल करना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों की वजह से आपस में इख्तिलाफात हो, दिल में नफरतें पैदा हो जाए कि ये तो वो है और हम वो है, ऐसी चीज़ें गलत है। इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता कि हम इन मसलों के इख्तिलाफ को खड़ा करके अपने दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर लें, हमारी मसलें अलग हो जाए। अपने मुल्कों के अंदर देखिए, ये कुछ तो है मुल्कों के, ये कौन सी मस्जिद है फलां की, ऊपर लेबल लगा होता है, अंदर दाखिल हो तो अभी यहाँ पर ऐसा करना मना है, ऐसा करना मना है, दूसरी मस्जिद में यहाँ पर ऐसा करना जरूरी है। मसले हमने अलग कर दी भाइयों, ये चीज़ें गलत है। इसलिए हमें चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक हमारी इबादतें हों, लेकिन अगर फ़र्क करो किसी चीज़ में, कोई ऊंच नीच है, कोई इख्तिलाफ है, एक करता है दूसरा नहीं करता, और काम सिर्फ सुन्नत का है, कोई अकीदे की बात नहीं है, समझे ना? तो ये कोई इतने बड़े मसले नहीं कि जिसकी वजह से हम जमाते फिरके बना लें, जिसकी वजह से दिलों में नफरतें पैदा होती हैं। ये चीज़ें गलत है, इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं 126 नंबर मसला में। 126 में है, उसके बाद यानी आपने भी हाथ बांध लिए, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लिए, उसके बाद आपने क्या पढ़ना है? सना पढ़ना है। हमारे यहाँ इसको सना कहते हैं, लेकिन इसमें कई दुआएं हैं। आपके नीचे देखिए, इसमें 8 तरह की दुआएं सही हदीस से साबित है, 8 तरह की दुआएं। उसमें पहली दुआ जो है, अल्लाह मुबारक बैन बैन खताया, भाई मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं की, उस दुआ करनी चाहिए थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ पढ़ना साबित है, सबसे ज़्यादा वो ये दुआ है, अल्लाह मुबारक बैन बैन खताया मामा बैन मशरिक़ वल मग़रिब। हमें याद होना चाहिए दुआ, वो दुआ पढ़ना चाहिए। अगर नहीं किसी को जाए याद, तो ये दुआ तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये है तुम्हारे फारूक पढ़ा करते थे, तुम्हारे फारूक से साबित है कि वो ये दुआ पढ़ा करते थे, पढ़ सकते हैं, मुश्किल नहीं। इसी तरह 8 तरह की दुआएं हैं, 8 तरह की दुआएं हैं जो सना के तौर पर पढ़ी जा सकती हैं। तो 8 के 8 ही एक बार पढ़ेंगे नहीं, कभी ये कभी वो कभी ये नहीं, सब दुआ को जमा नहीं करेंगे, लेकिन उनको बारी बारी पढ़ना चाहिए, कभी ये पढ़ लें कभी वो पढ़ लें,
ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو سنت پر عمل ہو جائے گا، دوسرا آدمی ہماری اکثر نمازیں آج روٹین کی نمازیں بنی ہوئی. نماز کیا ہے؟ روٹین کی نماز. روٹین کے ہونے کے معنی تو وہ جس طرح آٹومیٹک ہوتی ہے کچھ چیز ایسے کھڑے ہو کے نماز میں پڑھنا شروع کرتے، کیا پڑھنا پتہ کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ہی روٹین پر چل رہے ہوتے، ایک ہی دعا پڑھنی سناتے، دوسری نہیں. آگے فاتحہ پڑھ کے ایک ہی آدمی کو نماز پڑھنی، دوسری نہیں پڑھنی. تھوڑا سا روٹین کو بدل دیں تو پھر آپ کی نماز پر توجہ ہو جائے گی. سمجھے؟ نماز میں توجہ لانے کا، نماز میں خیال کرنے کا، دل دماغ کو حاضر کرنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے کہ جو دعائیں سنت سے ثابت ہیں اپنی طرف نہیں لڑیں. جو سنت سے ثابت دعائیں ہیں وہ پڑھیں، کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں. فاتحہ تو پڑھنی ہے، وہ تو ایک ہی ہے. فاتحہ کے بعد صورتیں مختلف ہیں، آیتیں ہیں، کبھی یہ صورت پڑھ لیں. اس سے کیا ہے کہ آپ کا دل دماغ حاضر رہے گا، پتہ ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ورنہ پھر کوئی روٹین کی اچھائی ہوتی ہے، نماز میں چلتی رہتی ہے. اس لیے نماز میں اگر دل دماغ حاضر کرنا چاہتے ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں اور یاد میں ہمیں ہونی چاہیے. 127 نمبر مسئلہ میں ثنا پڑھنے کے بعد امام، مقتدی اور منفرد سبھی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، جو نماز کا رکن ہے. ثنا کے بعد فاتحہ ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ امام ہو. نمازیوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو امام ہوتا ہے، یا امام کے پیچھے کون ہوتے ہیں جن کو ہم مقتدی کہتے ہیں، یا پھر آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے، منفرد جس کو کہتے ہیں، اکیلا آدمی. تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں نمازیوں کی. ان سبھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھنا لازمی قرار دیا ہے. دلیلیں آپ کے سامنے لکھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ آپ نے کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا، کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے. 3 بار فرمایا کہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. یہ نماز کم ہے، پوری نہیں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ امام کے پیچھے ہو، امام بعض اوقات وقفہ نہیں دیتا فاتحہ پڑھنے کا. اچھا فاتحہ پڑھے کب آپ یہ پوچھیے کہ امام کے پیچھے فاتحہ کب پڑھے؟ امام کے پیچھے اصل تو اگر امام سنت کے مطابق تلاوت کرتا ہے تو آپ امام کے ساتھ ساتھ آسانی سے پڑھ سکتے ہو. سنت کے مطابق تلاوت کا معنی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پڑھ کر رکتے تھے. الحمدللہ رب العالمین رک کر پھر آگے الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین. اس طرح سے آپ کی تلاوت اس طرح سے ہوتی تھی اور اس طرح کرنا چاہیے. تو اگر تو امام ہر آیت پر رک رہا ہے تو آپ آسانی سے امام کے ساتھ ساتھ ہی تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن بعد ہمارے ہاں امام ہوتے ہیں ماشاء اللہ ایک ہی ساتھ میں پوری فاتحہ بھی ممکن اگلی صورت بھی اسی ساتھ میں پڑھنے والے. اب ان کے پیچھے کیا کریں؟ ان کے پیچھے پھر امام کے ساتھ امام پڑھتا رہا، آپ بھی پڑھتے رہے. اس لیے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے کیا کریں؟ انہوں نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، اس کو پڑھو. پڑھنی ہے چاہے اپنے دل میں یعنی منہ میں پڑھنی ہے، آواز کے بغیر. آواز تو نہیں پڑھنے، اس کو نکالنے کا اپنے منہ پڑھو اس کو. تو ابو ہریرہ فرماتے کہ امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہوگی. تو الگ لحاظ فاتحہ پڑھنے کا حکم بڑی تاکید سے آپ نے دیا ہے اور ہر ایک کو فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. دوسری آگے حدیث آ رہی ہے، حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے. آپ کا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. متفق علیہ. متفق علیہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہو، جو بخاری مسلم کی حدیث. اچھا بخاری مسلم کی حدیث ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں میں سب سے جو پاورفل حدیث ہے، سب سے صحیح ترین حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ہاں باقی بھی حدیث کی اور بھی کتابیں ہیں، اس میں وہ حدیثیں اکثر تو صحیح ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کہیں ضعیف آتی ہیں. سمجھے نا؟ ابو داؤد میں اس طرح کی کتاب ہو، لیکن بخاری اور مسلم کی شرط یہ تھی کہ ان میں صرف وہی حدیث بیان کرنی کہ جو صحیح ترین ہو. اس لیے ہم بخاری مسلم کو اکثر اس لیے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ حدیث بخاری کی ہے، یہ حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی حدیث کیسی کس کیٹیگری کی ہے. سمجھے نا؟ تو یہ حدیث نہیں بخاری مسلم کی ہے جس میں آپ مانتے ہیں کہ جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا اسی طرح بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں فاتحہ پڑھنے ہی کو الصلاۃ کا نام دیا ہے.
نبی کے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ پڑھنا ہی، فاتحہ ہی کو صلاۃ کا نام دیا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، تو بندہ جو سوال کرتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ چنانچہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اس انداز سے اللہ نے خود فاتحہ ہی کو صلاۃ کا نام دیا ہے۔ صلاۃ کے معنی نماز، تو فاتحہ ہی کو نماز کا نام دے دیا، اور فرمایا کہ نماز میں جب آدمی فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر آیت پر اس کو جواب دیتا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے کیا جواب دے رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا نہ علم ہوتا ہے اور نہ یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد نماز سری ہو یا جاہری ہو، تمام نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ میں کہ لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرتم الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ اصل اس حدیث کا جو پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں تلاوت اونچی ہوتی ہے، اونچی قرات ہوتی ہے، تو پیچھے لوگ بھی پڑھ رہے تھے، تو جب امام کے پیچھے آوازیں ہو تو امام کو پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے مشکل پیش آئی، تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا کیا میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو جو لوگ پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے پھر یہ فرمایا حدیث آپ پڑھ رہے نا کہ جب میں قرآن کی اونچی آواز سے تلاوت کروں تو تم فاتحہ کے علاوہ کوئی تلاوت نہ کرو، کیونکہ جس نے یہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ جس میں آپ نے حتیٰ کہ اونچی آواز میں اگر امام قرات کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی نمازی ہو، سبھی کو فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ مولانا عبدالحی حنفی اپنی کتاب امام الکلام میں لکھتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ کی ممانعت ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے منع ہونا، ممانعت کے معنی منع ہونا ثابت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو نقل کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ سری نمازوں میں اور جاہری کے سکتات کے معنی جب امام رکتا ہے تو اس میں مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور صحابہ کرام تابعین جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، یہی طریقہ ہے۔ تو یہ تھا فاتحہ کے حوالے سے جو بڑی اہم چیز ہے اس کا پڑھنا۔ اس کے بعد فاتحہ پڑھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا چاہیے۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کا حصہ ہے، یہ بسم اللہ فاتحہ کی آیت ہے، لیکن نماز میں خاص طور پر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ جی ہاں، اچھا بسم اللہ اگر آپ امام ہیں اور اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں تو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھیں گے ایسا پڑھیں گے؟ آپ شاید دیکھا ہوگا یہاں پر اماموں کو، آپ نے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں کوئی ایسا پڑھتے ہیں، دونوں ہی طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر ایسا پڑھنا ثابت ہے، زیادہ تر ایسا پڑھنی چاہیے، لیکن کبھی کبھار اونچی آواز سے بھی پڑھ لیں تو دونوں طرح سنت سے ثابت ہے، یہاں دونوں طرح ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح۔ اس کے بعد فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سنتی سے مسئلہ ہے، فاتحہ پڑھ لیں تو امام سمیت تمام مقتدیوں کو بیک وقت آمین کہنا چاہیے، امام بھی آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ آمین کا معنی اللہ مستجب، اللہ قبول کر لے۔ فاتحہ کیا ہے؟ دعا، فاتحہ دعا ہے۔ دعا کس چیز کی ہے؟ کسی کی بخشش مغفرت کی دعا ہے، ہدایت کی۔ اصل دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، یہ دعا ہے۔ آگے بھی آگے دعا کی ہے، تو فاتحہ اصل دعا ہے، تو دعا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آمین، کہ اللہ یہ جو میں نے دعا کی ہے اس کو قبول کر لے۔ اسی لیے فاتحہ کے بھی آخر میں دعا ہم نے آمین کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہاں پر آپ متفقن حدیث دیکھ رہے ہیں، آپ آتے کہ اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہیں تو تم بھی آمین کہو۔ کس لیے؟ فإنه من وافق تعميره تعمير الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے ساتھ کا گناہ معاف ہو گئے۔
इतनी बड़ी फजीलत है इमाम के पीछे आमीन कहने की। इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मुल कुरान यानी फातिहा पढ़ते तिलावत फरमाते तो बुलंद आवाज से आमीन कहते। और एक ताबी हैं अता इब्न अबी रबाह फरमाते हैं कि मैंने 200 से ज़्यादा सहाबा से मिला हूँ और सभी के सभी इमाम के पीछे आमीन कहने के बाद बुलंद आवाज से आमीन कहते थे। तो ये हदीसें इस तरह से साबित हैं, इन पर अमल करना चाहिए हमें। और इसी तरह समरा इब्न जुंदुब फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में 2 जगहों पर सजदा करते हुए देखा कि पहला जब आप तकबीर तहरीमा कहते हैं और दूसरा जब गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन कहते हैं। ये सजदा के माने क्या है? थोड़ी देर के लिए खामोश होना। आप जब तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाह पर कह के थोड़ी देर खामोश खड़े होते फिर तिलावत शुरू करते। तो इसमें क्या पढ़ते थे? सना पढ़ते थे, समझे ना? फिर फातिहा पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा सजदा करते, लेकिन लंबा नहीं होता था। हमारे बाद इमाम क्या करते हैं? लंबा खड़े होते हैं, वो ये सुन्नत के खिलाफ है। थोड़ा सा सकता है जब जिसमें क्या लिए कि मुश्किल है कोई 20 सेकंड 30 सेकंड के इसमें इतना कह लिए थोड़ा सा, तो उस ये सकता करना भी सुन्नत से साबित है। लेकिन ज़्यादा देर अपने रुके रहना ये सुन्नत के खिलाफ है। हम क्या मुकम्मल कर लें सिर्फ। अच्छा, फातिहा के बाद पहली 2 रकअतों में तिलावत करना सुन्नत है। फातिहा पढ़ लिया आपने, अब फातिहा के बाद और सूरत पढ़ना है और कोई तिलावत करना है तो पहली 2 रकअतों में करना सुन्नत है, वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, सुन्नत है, समझे ना? फर्ज करो आप नहीं कर सकते तो मुश्किल नहीं है, लेकिन करेंगे कब? जब नमाज सिद्धी होगी या आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं या इमाम के पीछे है लेकिन जोर असर की नमाज में, लेकिन अगर जारी नमाज है जिसमें ऊंची आवाज से इमाम तिलावत करता है उसके पीछे नहीं पढ़ेंगे, उसके पीछे सिर्फ फातिहा पढ़ेंगे, बाकी सुनेंगे, समझे ना? तो ये है जो आप अल्लाह ताला जो हुक्म दिया है कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशों से गौर से सुनो। तो सुनना यहाँ पर है कि फातिहा के बाद जो कुरान की तिलावत है वो सुननी है। लेकिन अगर आप अकेले हैं या इमाम के पीछे जोर असर की नमाज में तो उसमें तो आप नहीं सुन रहे ना, तो उसमें आप इमाम के पीछे फातिहा के बाद भी कोई और सूरत, छोटी सूरत जो भी आपको इतना मौका मिलता है पढ़िए आप, समझे? तो उसमें ये है तो इमाम के फातिहा पढ़ने के बाद भी सूरत पढ़ना चाहिए। पढ़नी कितनी है? कितनी तिलावत लंबी हो? अगर आप अकेले पढ़ें तो जितनी आपकी मर्जी, जितनी लंबी मर्जी, 1 घंटा पढ़ते रहिए, 2 घंटे पढ़ते रहिए, मुश्किल नहीं, समझे? लेकिन अगर इमाम है तो फिर सुन्नत के मुताबिक होने के माना क्या है कि देखें किन नमाजों में आपने लंबी तिलावत की है वहाँ पर लंबी करिए, किन नमाजों में आपने तिलावत मुझसे थोड़ी की है वहाँ पर थोड़ी करिए। और अमूमन आप सल्लल्लाहु की फजर की नमाज में तिलावत लंबी होती थी। कितनी लंबी होती थी? 60 से 100 आयतों तक, 60 से 100 आयतों तक, जो तकरीबन आधा पारा बन जाता है, समझा? ये आपकी फजर की नमाज की तिलावत आमतौर पर इतनी लंबी होती थी। और उसके बाद दोहर की नमाज भी की कुछ लंबी होती थी, लेकिन मगरिब इशा की नमाज में आपकी तिलावत थोड़ी होती थी। आमतौर पर 30वें पारे की सूरतें, वो भी आमतौर पर जो दरमियानी किस्म की सूरतें हैं ये पढ़ा करते थे, लेकिन कभी कभार आप लंबी की तिलावत भी कर लेते थे। तो अलग बुनियाद इसका कहना बुनियाद ये है कि अगर आप अकेले हैं तो आपको जितनी मर्जी लंबी किरात करें कुछ नहीं, समझे ना? लेकिन अगर इमाम के तौर पर इमाम जमात करवा रहे हैं तो फिर आपको सुन्नत के मुताबिक ही तिलावत करना चाहिए और अपने पीछे वालों का ख्याल करना चाहिए। बीमार है कोई आदमी, कोई बूढ़ा है, इस तरह के लोग हैं तो उनका ख्याल करना चाहिए ताकि उनको ये मुश्किल ना हो। अच्छा, ये मसला मेरा ख्याल क्या हो जाए। ये इसमें भी मजीद तिलावत के बारे में जिक्र किया हुआ है कि आप ज़ोहर असर की नमाज में कितनी लंबी तिलावत करते थे। उसमें तिलावत खामोशी से होती थी, ऐसा आवाज़ से होती थी, लेकिन कभी कभी आप किसी आयत को पढ़ते हुए ऊँची आवाज़ से पढ़ लेते थे, कभी कभी कोई आयत ऊँची आवाज़ से भी पढ़ लेते थे। तो इसमें सिर्फ ये जिक्र किया हुआ है कि आप उसकी ज़ोहर असर की नमाजों में कितनी तिलावत होती थी। इसी तरह एक रकत में 1 से ज़्यादा सूरत की तिलावत की जा सकती है। एक रकत में 1 से ज़्यादा सूरत में पढ़ सकते हैं। आप सब में रात की तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, क्या किया? सूरत बकरा पढ़े, तो बकरा के बाद सूरत निसा पढ़े, सूरत निसा के बाद सूरत आले इमरान पढ़े। कितने बार पढ़ते हैं?
5.25 पारे, 5.25 पारे बनते हैं तीनों सूरतों में एक ही रकत के अंदर, और ठहर ठहर कर एक ही आयत पर रुक कर उसमें कोई रहमत की बात है तो अल्लाह से रहमत का सवाल कर, कोई आदाब की चीज़ है तो अल्लाह के आदाब की पनाह मांगी, और कोई अल्लाह के हमदो सना, इस अंदाज से तिलावत करना। असल तो नमाज़ों का भाई यही तरीका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज़ आपकी बहुत लंबी होती थी। तो इसी तरह आप नमाज की तिलावत करते हुए जब देखते कि पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई तो क्या करते? नमाज को मुख्तसर कर लेते, तिलावत थोड़ी करके नमाज को ऐसा जल्दी ख़त्म कर देते। किस लिए? कि ताकि बच्चे की माँ को परेशानी ना हो। देखिए इस्लाम जो है उसकी क्या आदत है कि नमाज के अंदर भी, इबादत के अंदर भी, हालांकि औरत को हुक्म है कि घर में नमाज पढ़ लेकर ठीक है, मस्जिद में आ गई है तो आ सकती है, आने की इजाज़त है, बच्चे को भी लेकर आ गई, कोई मुश्किल नहीं। आपने नहीं कहा कि तुम क्यों आई मस्जिद में, बच्चे को घर क्यों छोड़ के आती? हाँ, हमारे आज के होते ऐसा मामला होते हैं ना, नहीं आपने उसको कुछ नहीं कहा, उसका आने का हक था, बच्चे को लाने का हक था, उसको कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने नमाज को थोड़ा कर दिया ताकि उसको मुश्किल ना हो। इससे पता चलता है कि इस्लाम की क्या आज़मत है कि हत्ता कि नमाज जैसी इबादत में भी बच्चे का ख्याल किया जा रहा है कि वो रो रहा है, बच्चे की माँ का ख्याल किया जा रहा है कि उसको किस कदर परेशानी हो रही होगी, तो नमाज को मुख्तसर कर लिया ताकि ऐसी चीज़ ना हो। इसी से हमको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस्लाम की क्या आज़मत है, ताकि इबादत के अंदर भी इस्लाम किस तरह से लोगों को ये चीज़ें सिखाता है। आखिरी मसला लेकर ख़त्म करते हैं 135 नंबर मसला में, जिससे कुरान या नमाज के अज़कार में याद ना हो तो क्या करें। अभी हमने कहा है कि फातिहा पढ़े, फातिहा के बाद तिलावत करें, किसी को नहीं आती फिर क्या करें। एक अभी नौ मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हुआ है, उसको ना फातिहा आती है ना और चीज़ आती है, वो क्या करे? उसके लिए फिर ये है कि अज़कार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया गया तो आपने उसको फरमाया कि ये जिक्र याद कर ले, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जिक्र याद कर ले। बस यही पढ़ता है, फातिहा की जगह ये पढ़ता है, उसके बाद ये पढ़ता है क्या में, रुकू में, सजदा में, जब तक उसको नमाज के अज़कार याद नहीं हो जाते उस वक्त तक उसको ये पढ़ने की इजाज़त है। समझे? देखिए इस्लाम की आसानी किस कदर है। यानी अगर आदमी अभी नया मुसलमान हुआ है क्या उसको ज़रूरी है सारी नमाज सिखाओगे? हाँ, उसको टाइम लगेगा, तो टाइम लगे फिर क्या करें? नमाज ना पढ़े? हाँ पढ़े नमाज, लेकिन क्या करें? कुछ उसको याद ही सिर्फ ये जिक्र करता रहेगा। ये जिक्र भी अगर सारे याद नहीं कर सकते, जितना उसको याद होता है पढ़ ले, सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, मुश्किल नहीं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि उसको दीन की तरफ लाया जाए, दीन पर उसको चलाया जाए। हाँ, उसको साथ साथ सिखाने की कोशिश की जाए, फातिहा सीखे, फातिहा के बाद कुछ छोटी मोटी सूरतें उसको सिखाई जाए, अज़कार बाकी उसको सिखाया जाए, ताकि उसको पता हो कि कैसे पढ़ना है। तो ये भाई सभी देखने के बाद हमको क्या पता चलता है कि इस्लाम किस कदर बंदों के साथ, लोगों के साथ आसानियाँ करता है। अगर आप दूसरे दीनों में जाकर देखोगे ना, भाई आपने ऐसे ही करना है, नहीं करना तो बस ठीक है जाओ, दूसरा कोई हल नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज़ नहीं कर सके, मुश्किल है, दूसरी कर लो। अगर लंबी चीज़ है नहीं कर सकते, थोड़ी कर लो। नमाज लंबी नहीं कर सकते, थोड़ी मुख्तसर कर लो। समझे ना? ये सारी चीज़ें दीन की आसानी में से है। अल्लाह ताला हमको दीन की समझ अता फरमाए और इस पर सुन्नत के मुताबिक हमें पैदा होने की तौफीक दे। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख साहब, जो अक्सर पाकिस्तान में जो आप भी बड़ा सवाल में नहीं कहते, इसका कोई मतलब है, वो हवाला तो देते होंगे कि भाई क्यों बड़ा सवाल से नहीं कहते? इसका कोई हवाला मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म का हवाला नहीं है। यहाँ पर वो करोड़ों लोग जो है पाकिस्तान में, देखिए मैं पहले भी कहता रहता हूँ, आज फिर दोहराता इस बात को कि किसी सही बात को जानने के लिए लोगों को न देखो। लोगों को ज़्यादा लोग जो कर रहे होंगे वो जरूरी कि वो सही हो, बल्कि कुरान में जहाँ जहाँ भी ज़्यादा लोगों का जिक्र आया कि ज़्यादा लोग कहाँ होते हैं? गलत काम की तरफ, गुमराही पर। इस वक्त देखो दुनिया में काफिर ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा है? हाँ, इस वक्त भी दुनिया में क्या कौन ज़्यादा है? काफिर। अच्छा, मुसलमानों में से दीनदार ज़्यादा है कि बेदीन ज़्यादा है? हर चीज़ देखती है, और ये हर जमाने में ऐसा है। इसलिए कभी लोगों ने देखे कि लोग किस तरह ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो जो अवाम है वो पीछे उसको गाली देता है, जो बुलंदवाज से आप नहीं कहते। देखिए ना,
ٹھیک ہے کسی نے اونچی کہہ دی کسی نے آہستہ کہہ دی ٹھیک ہے وہ اونچی کہنے کا قائل ہے دوسرا کہتا ہے میرے مولوی نے یہ بتایا کہ آہستہ کو ٹھیک ہے مشکل نہیں لیکن دلوں کے اندر نفرتیں گالیاں دینا یہ کام ہے یہ اسلام کا کام نہیں سمجھے نا ٹھیک ہے کوئی ہم بار بار پھر وہی کہیں گے کہ ایک چیز آپ کو معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اس پر عمل کریے سمجھے نا لیکن جو سنت ہے اس کو سنت ہی رکھیے جو سنت چیز ہے نا اس کو سنت کی حد تک رکھیے اس کو یہ نہ بنا دے کہ اس کی وجہ سے اختلاف کھڑا ہو جائے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جائیں فرقے جماعتیں بن جائیں اس کی اجازت نہیں ہے تینوں صحیح تینوں ہی صحیح حدیث سے ثابت ہے پہلی حدیث جو صحیح بخاری والی ہے سمجھا جو بالوں پر رکھنے والی حدیث صحیح بخاری کا حدیث ہے اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے اور تیسری حدیث سنن نسائی کی اور وہ بھی صحیح حدیث ہے تو تینوں طرح ہی رکھ سکتے ہیں ایسے نہیں ہے ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہے سمجھے نا ایسے نہیں ہے ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہاں اور تیسرا یہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی دوسرا ایسے ہے دوسرا کلائی کے اوپر تیسرا ایسے ہے شیخ ایک اور سوال ہے ادھر دیکھا جاتا ہے اکثر لوگ جو ہے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آمین جو ہے امام سے پہلے کہہ دیتے ہیں نہیں حدیث میں آتا ہے اذا امن الامام فامنوا کہ جب امام آمین کہے تو پھر تم آمین کہو پہلے نہیں امام ساتھ کہو یا اس کے بعد کہو اصل تو اس کے بعد ہے